Hi guys, welcome back to my channel. This is a quick introduction. So few days back I shot a video with my father asking him questions that you might be too afraid to ask yours, and it got really interesting, and the video is little bigger than what I expected it to be. So instead of putting one whole video, I will be putting this video in parts because I really don't want to skip any question and I really don't want to edit any of the part that he has said. I want to keep it as real and as candid as it is. So yes, this is part one of things that you are too afraid to ask your father. I'm gonna ask mine. Now this particular video is of very basic questions, but आगे in next parts it might get a little spicy and controversial, so stay tuned for that. I will be putting every new part on Wednesday. So this is our part one. I hope you really like this. So sit back, relax, grab a cup of coffee or tea and enjoy. Hi guys, welcome back to my channel. So आजचा व्हिडिओ थोडासा स्पायसी आणि कॉन्ट्रोवर्शियल असू शकतो because as the title says, today I will be asking my father questions that you are too afraid to ask yours. So first of all, meet my Baba. Baba, meet everybody. So wow. आता मी जास्त बडबड करण्यापेक्षा मी प्रश्नच विचारते. सो हा जो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन्स आहे हे सगळे ते प्रश्न आहेत ज्याच्यामध्ये मुलींना इंटरेस्ट असतो की मुलांना काय वाटत असतं. These are the questions that girls want to know about boys. So तुम्ही असं एक जनरल मेन म्हणून तुम्हाला काय जनरल मेन रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ मेल्स. वाव. रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ मेन. Okay. So first, do men get butterflies in their stomach when they fall in love? मग त्यांना असं होतं का? I don't have got that experience actually. Are you trying to tell me that you were not in love with my mom? Falling in love ही टिपिकल टर्मिनॉलॉजी जी. पण मला असं वाटतं की बाई येस. म्हणजे that feeling may be common for men and women, I think. Yeah, for women That I feeling may think be, it happens. that feeling may be common. People are much excited. They are much above their normal ground level. आणि एवरीथिंग इज वो जितने बार फिल्मों में दिखाते ना वो सब सही है. तुम्ही असं म्हणताय की ते सगळं निगेटिव्ह आहे, इज इट? नाही निगेटिव्ह नाही म्हणत आहे मी पॉझिटिव्हिटीच्या अँगलने म्हणतो. बटरफ्लाय इन द स्टमकचा अर्थ काय बाय द वे म्हणजे व्हॉट डू यू टेक. आय डोंट नो हाऊ टू एक्सप्लेन दिस. व्हॉट आय मीन इज लाईक दॅट. हा मग ते मग तसं आहे तसं आहे. कारण तुमच्या जनरेशनमध्ये काही अर्थ जे आहे ते डिक्शनरी मिनिंगवाले राहिले नाही आहेत. जसं ॲटिट्यूड, तो फार ॲटिट्यूड दाखवतो किंवा त्याला फार ॲटिट्यूड आहे. ॲटिट्यूड हा आमच्या जनरेशनच्या लेवलला तो पॉझिटिव्ह वर्ड होता. म्हणजे नथिंग इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन युअर ॲटिट्यूड तुमच्या. तर ते बदललं आहे ना, असं बऱ्याच गोष्टी बदलल्या आहेत जनरेशनपर्यंत त्या बदलणार. पण फॉलिंग इन लव्ह इज कॉमन. दॅट एक्सपिरियन्स मे बी कॉमन. त्या एक्सपिरियन्स नंतरचा रिॲक्शन जे आहे त्या कॉमन. मला असं वाटतं की दॅट शुड बी ट्रू इक्वली फॉर बोथ मेन अँड वुमेन. Glad to know. That is not normal. That falling in love instance is not like normal life. Like anything happening in your life. आपल्या आयुष्यात नॉर्मली काही घडतं ते जे घडतं त्याच्यापेक्षा ते फार वेगळं. म्हणजे परीक्षेत पास झालो बा आपण अनयुज्युअली, म्हणजे आपल्याला अनएक्सपेक्टेडली आपण परीक्षेत पास झालो तर हे जसं फिलिंग आहे किंवा माय गॉड मला नव्हतं वाटलं मी पास होईल, हे पण एक चांगलं फिलिंग आहे. पण मला असं वाटतं की बा किंवा कोणती टुर्नामेंट तुम्ही जिंकले किंवा कोणतं अवॉर्ड तुम्हाला मिळालं, म्हणजे स्कूल लेवल कॉलेज लेवलला काय अवॉर्ड मिळणार ना, कोणतं पण समजा जे काय प्राईज मिळालं अवॉर्डपेक्षा बेटर अवॉर्ड, तर तेव्हाचं जे फिलिंग असतं त्याच्यापेक्षा सुद्धा हे फिलिंग वेगळं असतं. आणि दॅट इज लास्टिंग फॉर मे बी मोर टाईम, मोर ड्युरेशन. आय एम नॉट सेइंग नंबर ऑफ टाइम्स. Glad to know. That may be common for your generation. But I want to, that is, you know, that was that enchanting experience. You keep saying so my generation. I would just love to have that experience again and again. I would but like to have it for once and have it should happen with me ekda tari now. Okay. It will happen. कधीतरी होईल ते. What according to men is the most attractive thing about a girl? जनरलाइज नाही करायचं पण ट्रूली स्पीकिंग मला असं वाटतं की बा काय कोण काय उत्तर देतं म्हणजे अँसर्स विल व्हेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. पण मला तरी वाटतं की बा ब्युटी म्हणजे फिजिकल ब्युटी हा एक मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट वेन मेन थिंक अबाउट वुमेन हा आहे.
म्हणजे मेजॉरिटी जर मला असं वाटतं, म्हणजे मी माझे मित्र सगळे किंवा माझे सोशल सर्कलवाले जे लोक आहेत त्या सगळ्यांच्या बाबतीत मी विचार करून पाहिला तर मला असं वाटतं या प्रश्नावर किंवा ब्युटी इज द फर्स्ट पार्ट. मग ते लोक काही काही ते तरी तडका मारून सांगत असतो की वी वर नेवर बिहाइंड दॅट फिजिकल ब्युटी, आणि आम्हाला मानसिक सौंदर्य महत्त्वाचं होतं आणि भावना महत्त्वाच्या असतात. मला असं वाटतं की बाबा या बोलण्याच्या गोष्टी असतात थोड्या, म्हणजे मला ऑनेस्टली असं वाटतं फिजिकल ब्युटी ऑफ अ वुमन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग टू विच मेन आर अट्रॅक्टेड, आय विल. मग इंटेलिजन्स नंतर आलं. इंटेलिजंट तर नसतातच मुली असं सुद्धा काही लोकांचं गृहीत होतं. Do you want to say that your mom is not intelligent? She is very, oh my god. At least she is that much intelligent that she could pick up me. Oh god, self-obsessed. नाही ऑब्सेस्ड नाही, पण म्हणजे मला असं वाटतं किंवा आणि देर मे बी मेनी मोर थिंग्स बियॉन्ड फिजिकल ड्युटी, फिजिकल ब्युटी. तुम्हाला असं नाही वाटत की आता बदलायला पाहिजे, कारण ब्युटीचे स्टँडर्ड बदलत आहेत. ब्युटीचे स्टँडर्ड बदलतातच आहे, म्हणजे फिजिकल ब्युटी, फिजिकल ब्युटीचे पण स्टँडर्ड बदलतातच आहे. जुन्या काळी फिजिकल ब्युटीच्या स्टँडर्ड्समध्ये अंगभर पदर कसा घेतला असं कदाचित एक डायमेन्शन असेल तेव्हाचं. आता पदर किती काढलाय तेवढं डायमेन्शन मला नाही माहित. पण आणि मला असं वाटतं की बा हे मान्य करण्यात किंवा म्हणजे हे सांगण्यामध्ये काही हे नाही आहे फार असं मला वाटतं. म्हणजे मेन आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स ब्युटी ऑफ अ वुमन, नो डाऊट. म्हणजे फर्स्ट माझं काय म्हणणं आहे की आपण कोणालाही पाहतो त्याला आपल्याला त्याचा स्वभाव, मन, भावना, बुद्धी, हुशारी, सेन्स ऑफ ह्युमर आहे ना, किंवा त्याचे क्वालिफिकेशन, त्याचं काय स्टँडर्ड ऑफ, म्हणजे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग नाही म्हणायचं मला, त्याचं स्टेटस हे थोडं ना माहीत असतं. म्हणजे पहिला पॉइंट ऑफ अट्रॅक्शन जो आहे तो असाच काहीतरी असतो जो त्याच्या फिजिकल ब्युटीमध्ये कुठेतरी येतो. आणि नो डाऊट की पुढच्या पायऱ्यांमध्ये मग फक्त फिजिकल ब्युटी हा पार्ट राहत नाही. कारण असं होतं ना की नुसती फिजिकल ब्युटी आहे आणि तिची तोंड उघडलं की मग किंवा मायला कुठून आलो इथे असं होऊ शकतं काही किंवा तोंड उघडलं होतं तोपर्यंत बरी होती बाई असं. तर ते पुढचे सगळे फॅक्टर नो डाऊट आहे. पण तुम्ही जे फर्स्ट स्टेप म्हणता, हा फर्स्ट स्टेप जी आहे ती मला असं वाटतं किंवा ती फिजिकल ब्युटी असते आणि ती फक्त फर्स्ट स्टेप असते, म्हणजे पहिलीच फक्त. उरलेल्या 99 स्टेप पुढच्या फार वेगळ्या आहे. आणि हे नो डाऊट की ते आपण जसं म्हणतो की जितकं आपण समोर जातो म्हणजे यू प्रोसीड मोर अँड मोर ऑर फर्दर अँड फर्दर, तितकं मला असं वाटतं की फिजिकल ब्युटी आहे, इट्स ओके, पण त्याच्या बियॉन्ड जाऊन ते 99 पैकी किती आहे हे नंतर जास्त महत्वाचे वाटायला लागतात. हां, जसं पैशात असताना किंवा नवीन माणूस नोकरी लागला तर त्याला त्याची सॅलरी हे फार महत्वाचं असतं. ही इज व्हेरी हॅपी फ्रॉम 1st to 10th ऑफ ए मंथ, ही इज न्यूट्रल फ्रॉम 10 to 20th. आणि 20 ते 30 तारीख त्याच्यावर दुःखी माणूस जगात कोण नसतो कारण त्याला फक्त म्हणजे पैसे हे त्याचं मेजर अट्रॅक्शन असतं. असं मग आता जॉबमध्ये असं थोडी ना की पैसे आहेत म्हणूनच तुम्हाला जॉब करतो कोणी. जॉब सॅटिस्फॅक्शन आहे, तुमचं वर्किंग एन्व्हायरमेंट आहे, सराउंडिंग आहे, तुमचे कलिग्ज आहे, तुमच्या प्रमोशनल अपॉर्च्युनिटीज आहे. पण माझं काय म्हणणं की हे सगळं दिलं तुला पैसे नाही दिले तर हा म्हणजे फर्स्ट पॉईंट, दॅट इज फर्स्ट पॉईंट, दॅट इज नॉट द ओनली पॉईंट. आणि मला शारीरिक सौंदर्याशी काही घेणं देणं नव्हतं असं कोणी म्हणत असेल तर मला असं वाटतं की बा म्हणजे पुन्हा ते शारीरिक सौंदर्य म्हणायचं कशाला आहे बा, जगात सगळ्यांची लग्न होतात. एखाद्या माणसाला असं वाटू शकतो की या बाईशी कोण लग्न करेल, एखाद्या बायांना म्हणजे काही बायांना असं वाटतं की या माणसाशी कोण लग्न करेल, पण लग्न सगळ्यांचीच होतात ना. म्हणजे फिजिकल ब्युटी कोणाला काय अप्रिशिएट होईल, हा म्हणजे लैला को देखना मजनू की आग से तसं तो पार्ट. हा म्हणजे प्रत्येकाला काहीतरी अपिलिंग वाटून जातं आणि कोणाला काय अपिलिंग वाटेल. हे जितके मॉडेल्स बनवलेले आहेत ना या प्रत्येकाकरता एक फेरोमोन ट्रॅप आहे. फेरोमोन ट्रॅप म्हणजे दॅट इज दॅट टिपिकल हार्मोन. ते इन्सेक्ट कॅच करायला वगैरे जे वापरतात ना ते नर आणि मादी एकमेकांना अट्रॅक्ट करायला ते एक काय म्हणूया बॉडीचं एक एक्सक्रिशन नाही म्हणा, ते त्यांच्या बॉडीतून तो अरोमा येतो एक विशिष्ट आणि त्याला ते अट्रॅक्ट होतात. तर आपल्या याच्या बाबतीत तसं असेल किंवा तसं नसेलही समजा, पण म्हणजे प्रत्येकाला पॉइंट ऑफ अट्रॅक्शन आहे. हां, ते कपड्यांच्या दुकानात गेल्यानंतर असं वाटतं ना काही लोकांना की बा आपण जसं मी शर्ट घ्यावे आणि मला तो शर्ट दाखव किंवा शर्ट पीस वॉट एव्हर ड्रेस मटेरियल, तर आपण काही काही असे कलर बघून की अशा रंगाचा शर्ट कोणी घालत असेल लाल भडक. पण माझं काय म्हणणं किंवा तो बनवणाऱ्यांनी बनवला म्हणजे इंडस्ट्रीवाल्यांनी
आणि विकणारा जो दुकानात ठेवतो याचा अर्थ तो शर्ट आवडणारे कोणतरी लोक असतील, आहे की नाही? तर तसंच ते इकडे आहे. प्रत्येकाला काहीतरी आवडून जातं. हां, आणि प्रत्येक जण कोणाला तरी आवडतोच, आहे की नाही? त्याच्यामुळे ती घाई जी तुमच्या जनरेशन मध्ये होते ना, मला मिळेल की नाही किंवा माझ्या नशिबात काय लिहिलं, मग ती घाई झाली की असे भदाभद पडतात तुमचे लोक प्रेमात. म्हणजे आमच्याला कॉलेज लाईफच्या नंतर किंवा कॉलेज लाईफ मध्ये म्हणजे सिनियर कॉलेज म्हणजे डिग्री किंवा ऑनवर्ड तेव्हा लोक पडायचे. आता ते 11वी-12वीत पडायला लागले धडाधड. काही लोक तर 9वी-10वीत पडायला लागले. काही आता काल तो नाही का एक व्हिडिओ पाहिला मी, ती 4 वर्षाची छोटी पोरगी आहे आणि ती एकदम जोरात वाटतो की मुझे मेरा पती लाके दो. तिला पतीच म्हणायचं होतं की बॉयफ्रेंड काय म्हणतो. तर आता असं असतं की जनरल असं एक हे आहे की गर्ल्स लाईक बॅड बॉईज, असं एक उगाच लोक म्हणतात. तसं मला असं वाटतं की माझ्यासाठी हे ट्रू नाहीये. आय कॅन नेव्हर लाईक अ बॅड बॉय. असं की जो क्लासचा थोडासा हिरो असतो, त्याने शायनिंग मारणारा एक मुलगा असतो ना, असं नाही. हे तर मुलींनाच विचारलं पाहिजे की मुलींना काय आवडतं. पण मला असं वाटतं की बा पोरींना फार त्यांच्या मागे येणारे लोक नाही आवडत. असा माझ्या लाईफ कॉलेज लाईफ मध्ये माझा समज किंवा गैरसमज वाटतो तो होता किंवा आहे. त्यांना पोरींना असे फार ते जे मागे फिरतात ना, सायकल पंक्चर झाली का किंवा गाडी पंक्चर झाली का, हवा मारून आणून देऊ का, मी सोडू का तुला घरी किंवा पेट्रोल पंपापर्यंत, मी तुझी गाडी घेऊन जा, तू माझी घेऊन जा, म्हणजे नेहा मला नाही वाटत किंवा हे लोक पोरींना फार आवडत असतील असं नाही. पण ते तुमच्या भाषेत सांगायचं तर ज्याला थोडीशी ॲटिट्यूड आहे असे पोरं जे ते, म्हणजे मी कॉलेज लाईफ मध्ये असताना हे असं मी पोरांना सांगत होतो किंवा फंडामेंटल माझा असा आहे किंवा मी लक्षपूर्वक दुर्लक्ष करतो पोरींकडे. लक्षपूर्वक दुर्लक्ष. हा, म्हणजे मी दुर्लक्ष करीन तिच्याकडे किंवा मी गिनणार नाही तिला किंवा तू कोण आहे, तू असेल ब्युटी क्वीन वाटेल निघाल, मी तिच्याकडे दुर्लक्ष करीन आणि मी हे तिच्या लक्षात आणून देईन की मी तिच्याकडे दुर्लक्ष करतो. प्लीज डोंट डू दिस. दिस इज ऍक्च्युअली वन ऑफ माय सिक्रेट्स. म्हणजे माझ्या फ्रेंड सिक्रेट्स आहे ते तुमच्या जनरेशन पर्यंत आता जाईल, कारण आता मला त्याचा उपयोग नाही. जे ऐकणार आहेत तुझ्या जनरेशनचे त्या पोरांना कदाचित त्याचा उपयोग होऊ शकेल आणि पोरींना होऊ शकेल. लक्षपूर्वक दुर्लक्ष करणे हा फार महत्वाचा प्रकार आहे या सगळ्या प्रकरणात. यंगस्टर्सचे टिपिकल हे आहे. Anyway, do guys fantasize the relationship with their crushes like girls do? पण तुम्हाला एखादी मुलगी आवडत असते तर तुम्ही असं फॅन्टसाइज करता का की हो आमचं रिलेशनशिप होईल वगैरे असं काय? तसं मुली करतात मोस्टली. करतात. म्हणजे मला आठवत आहे की माझ्या हॉस्टेलला माझा जो पार्टनर होता ही ऑफन यूज टू ट्रबल मी, ॲक्च्युली टॉर्चर मी. त्याचं जे काय होतं की बा फडक्याले का हे असं माझं व्हायला पाहिजे बा, असं हे कधी होईल, म्हणजे ते होईल की तू जा विचार काय करायचं कर. पण म्हणजे ते फॅन्टसायझिंग असतं आणि ते पुन्हा काय ह्युमन बिईंग आपण जर आहोत ना सगळे, तर मेन आणि वुमेन याच्यामध्ये फिजिकल लेवलला किंवा बायोलॉजिकल डिफरन्सेस जे आहे त्या बायोलॉजिकल हार्मोनच्या याच्यामुळे जे इमोशनल डिफरन्सेस आलेले ते डिफरन्सेस आहेत. पण याचा अर्थ म्हणजे मुली पटकन रडतात हे जसं आपण म्हणतो किंवा मुली हळव्या असतात, मला असं वाटतं की म्हणजे आय स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट अगेन्स्ट. मुली जेवढे हळव्या असतात तेवढेच माणसं हळवे असतात. आपल्या सोशल सिस्टीममध्ये माणसांचं हळवे पण ही बर्दाश्त करण्याची चीज नाही. किंवा तू हळवा इतका कसा, म्हणजे हळवा काय होतो तू, माणूस एखादा हळवा झाला तर अशा भाषेत बोलते किती ना हळवी आहे ती, असं मुलीच्या बाबतीत बोलते. पण हळवा काय होतोय तू, क्राईम असं ते आहे. पण अदरवाईज बाकीच्या गोष्टी सिमिलर खूप असतात. म्हणजे या ॲस्पेक्टमध्ये हे प्रेमात पडणे हे जे काय सगळं तुझं चाललं आहे क्वेश्चन्स याच्यामध्ये बॉईज अँड गर्ल्स आर ऑलमोस्ट ऑल सेम. या प्रश्नाचं उत्तर मला माहिती आहे पण तरी मी विचारते, डू बॉयज लाईक गॉसिप? आय थिंक दे डू, दे रिअली डू. बॉयज लाईक, आय थिंक दे लाईक गॉसिप मोर दॅन गर्ल्स. नाही, मोर दॅन गर्ल्स तर 100% नाही. Oh God, he is doing this girls versus boys thing now. We boys never. बाबा प्लीज असं मी म्हणणार नाही, नेव्हर नाही म्हणणार. बाबा you guys love to gossip. नाही, गॉसिपिंग नाही. मला असं वाटतं की गॉसिपिंग हा मुळात आणि फेमिनाईनच कॅरेक्टरिस्टिक आहे असं मला वाटतं. आय स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट. नाही काय बघ, गॉसिप सगळ्यांना आवडतं. पण म्हणजे कसं आहे, पर्सेंटेजवर विचार केला तर 60 पैकी किती माणसं म्हणजे पुरुष
आणि 60 पैकी किती वुमेन गॉसिप करतील, तर याच्यात पर्सेंटेज आमचं कमी येईल आणि तुमचं जास्त येईल. दुसरी गोष्ट अशी की 24 तासापैकी म्हणजे एक काहीतरी टाइम फ्रेम, 24 तासापैकी किती वेळ तुम्ही गॉसिपिंगमध्ये घालवता, हा वुमेन किती घालवतात तर मेन किती घालवतात. तर मला असं वाटतं मेनमध्ये याचं प्रमाण कमी असेल. I don't know, but sure. गॉसिप आमच्या याच्यात काय होतं मला असं वाटतं माणसांमध्ये म्हणजे पुरुषांमध्ये नॉर्मली काय होतं की असं गॉसिपिंग टाईप काही चालू तेरे को पता चला क्या ऐसा होगा वो ऐसा बोलले जा देणार आहे फेकणं म्हणतं या स्टँड्सवर लोक लवकर येतात. म्हणजे इस पार या उस पार या स्टँड्सवर लोक लवकर येतात पुरुष म्हणजे रिअल मॅन. What do you mean by that? Oh God, it's so. म्हणजे आमच्यात कोणी गॉसिपिंग करायला लागलं तर आमच्यामध्ये असं हे असू शकतं ना पुरुषांमध्ये किंवा काय बायांसारख्या गप्पा करतो रे असं. म्हणजे आता याच्यात कोणी पुन्हा ते बाबतो कोणी कमजोर आणि कोणी श्रेष्ठ वगैरे असं म्हणायचं नाही आहे मला. माझं म्हणणं फेमिनिन कॅरेक्टरिस्टिक आहे. म्हणजे आता जसं सिम्पल आहे ना की बा जनरेशन किती बदललं आहे. म्हणजे आता फिल्म इंडस्ट्री आता आपली जनरेशन थोडं म्हणजे माझे आई वडील किंवा आम्ही म्हणजे मी आणि तुझी आई किंवा तुम्ही आता तू किंवा तुझा नवरा उद्या जो कोणी होईल तो किंवा आर्यन किंवा म्हणजे तुमची जनरेशन एक माझी जनरेशन एक माझ्यावरची जनरेशन या फिल्म इंडस्ट्रीत कन्सिडर केल्या समजा किंवा वैजयंती माला ती एक जनरेशन, हेमा मालिनी वगैरे ती एक जनरेशन, श्रीदेवी माधुरी दीक्षित एक जनरेशन, मग आता अजून एकदमच लेटेस्ट झालं ना कॅटरीना कैफ वगैरे, आलिया भट. या सगळ्या याच्यामध्ये मला असं वाटतं की बा काही काही क्वालिटीज जशा किंवा काही काही स्टान्सेस काही काही काय म्हणा लकबी या जशा त्या जीवघेण्या असतात त्या तेव्हापासूनच जीवघेण्या असतात किंवा होत्या. म्हणजे वागण्याच्या किंवा काय म्हणजे पोस्चरच्या बॉडी पोस्चरच्या किंवा जेस्चर ज्याला म्हणतात त्याच्यामध्ये काही काही छोट्या छोट्या गोष्टी असतात बायांच्या ज्या जीवघेण्या असतात. जीवघेण्या म्हणजे पॉझिटिव्ह अँगलने जीवघेण्या आणि त्या तेव्हापासून तशाच जीवघेण्या आहेत आजही. म्हणजे ती आलिया भट असेल करणारी किंवा ती काय वैजयंती मला पाहिजे असेल. म्हणजे फारच टिपिकल एक्झाम्पल सांगायचं तर ते हे तुझ्या बटा ज्या आहे केसांच्या या जसं ते असं जो टिपिकल आहे तो जीवघेणा प्रकार आहे मला असं वाटतं. म्हणजे पर्सनल ओपिनियन मे बी किंवा मला असं वाटतं कलेक्टिव्ह एक्सपिरियन्सवर सुद्धा मी असं सांगू शकतो की ते लोक त्यांनी असं हे असं आता हे आहे ना ही फेमिनाईन कॅरेक्टरिस्टिक आहे असं मला वाटतं. याच्या अगेन्स्ट हे असे केस उडवणं म्हणजे आता माझ्या नाहीच आहेत पण ते असं 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 गाडीवर तसे होतात ते असे करणं ही टिपिकल मॅनली कॅरेक्टर येते. आता याच्याऐवजी तू इमॅजिन करू द्या की एखादा पुरुष जर समजा असं करायला लागला तर दॅट वॉन्ट बी ओके ॲट ऑल. म्हणजे ते चांगलं नाही दिसणार ना. एक्झॅक्टली नाही असा एखादा पुरुष जर असं केस त्याच्या आवरायला लागला तर आमच्या म्हणजे माझ्या म्हणजे मी तरी किंवा माझ्यासारखे काही लोक तरी म्हणून किंवा तू असं काय करतोय किंवा असं विचित्र काय वागतोय तसं त्या गॉसिपिंगच्या संदर्भात आमचं होतं. किंवा कोणी गॉसिपिंग करायला लागलं तर आम्ही ते असं म्हणतो की तू आयला हे काय नवीनच लावलं तुम्ही बायकांसारखं असं. कदाचित शक्य आहे काही पुरुष असतील ज्यांना गॉसिपिंग करावं असं वाटतं, कदाचित काही पुरुष असतील अशी ज्यांना असं गॉसिपिंग नाही आमचं गॉसिपिंग हा क्रुशियल क्वेश्चन आहे. म्हणजे आपण आतापर्यंत जे बोललो त्याच्यापेक्षा हा एक वेगळा क्वेश्चन आहे. मला पण बाईंग कंडोम हा ते आता तो प्रोनाउन्सिएशनचा पार्ट तो त्या क्वेश्चन म्हणजे वाईट बॉल आहे असं